ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਪਾਦ ਪੰਕਜ ਬੰਦਨ ਪਾਦ ਪੰਕਜ। ਸਿਮਰੋ ਅੰਗਦ ਦੁਖ ਨਿਕੰਦਨ। ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਉ। ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਉ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਣ ਗਾਉ। ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਬਿਘਨ ਨ ਕੇ ਨਾਸ਼ਕ। ਬਿਘਨ ਕੇ ਨਾਸ਼ਕ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਸੁਭ ਸੁਮਤਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਇ ਨਾਮੋ ਕਾਰ ਜੋਰੀ। ਨਾਮੋ ਕਾਰ ਜੋਰੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਨਾਉ ਬਹੋਰੀ। ਗੁਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ ਜੀ। ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵਿਸਾਲਾ। ਤਰੁ ਤਰਾ ਤਰ ਪੁੰਨ ਪੁੰਨ ਸੀਸਾ ਜੀ। ਪੁੰਨ ਪੁੰਨ ਬੰਦੋਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ਾ। ਜਿਸ ਮਹਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਮਾਨਿਕ ਭਗਤ ਬੈਰਾਗ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਦਦ। ਬੰਦੋਂ ਕਰ ਅਨਰਾਗ। ਏਕੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੈ ਸੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਿਘਨ ਵਿਨਾਸ਼ਨ ਸੋਏ। ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਸਨ ਬੰਦੇ ਯਾਰ ਪਰਵਾਰਾ। ਮਿਲ ਜਤਾ ਜੋਗ ਮੁਦ ਧਾਰਾ। ਸ਼ੁਭ ਨਾਨਕੀ ਰੋ ਮਰਵਾਹੀ। ਕਹਿ ਗਿਰਾਮ ਮ੍ਰਿਦਲ ਸਭ ਪਾਹੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਭਗਤ ਵਸ਼ਲ ਕਿਰਪਾ ਨਿਦਾਨ
जुगो जुग अटल। कलयुगी जीवन तारन हारे, जगत गुरु शब्द गुरु। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। तिन्हां दी पवित्र मुकद्दस बारगाह अंदर बाणी के बोहे थे शांति दे पुंज साहिब श्री गुरु अर्जुन देव जी और दाता बंदी छोड़ मेरी पीरी दे मालक साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी। तिन्हां दे वसाए हुए तिन्हां दे चरण छो प्राप्त अस्थान गुरुद्वारा श्री शेहरटा साहिब जी दे दर्शन दीदार सत संगत सेवा करन दा सुभाग सानू प्राप्त हो रहा है। भागां वाले हो जो इस पावन स्थान की यात्रा करके गुरु के चरणों के विच हाजरियां भर के लाहा प्राप्त कर रहे हो। जिथे आप समूह संगत रोजाना की तरह गुरु के चरणों के विच जुड़े हो, उत्थे अज सिख धर्म दे विच बहुत वड्डा इतिहासक दिन है और जिस पातशाह धन गुरु हरगोबिंद साहिब जी के चरणों के विच आपां जुड़ बैठे हाँ, ये सतगुरां दा पावन स्थान है। ते छेवें पातशाह धन गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने अज वाले दिन मेरे और पीरी दियाँ दो जड़ियाँ तलवारां अज वाले दिन पैंदियां सन। सो सिख धर्म दे विच जिथे पहला पीरी सीगी, भगती सेवा सिमरन सत संगत कीर्तन ज्ञान ये सारा कुछ सीगा, उत्थे फिर सिख शस्त्रधारी होए। छेवें पातशाह धन गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने तलवारां पहनियां, घोड़े नेजे युद्ध अभ्यास जंग दे अभ्यास नगारे ढाडी जथे और वीर रसी वारां जिथे कीर्तन हुंदा सी उत्थे गायन होणियां शुरू होईयां। भाव सिख धर्म दे विच पंचम पातशाह जी तो बाद जिवें छेवें पातशाह जी गुरता गद्दी ते सभाईमान होए ते जिहड़ा भाई गुरदास जी ने बचन किया कि छेवें पातशाह जी भारी गुरु होए हन। भाव है कि जिथे पंज प्याले पंज पीर छठम पीर बैठा गुर भारी। भारी गुरु किवें है? क्योंकि समय की लोड़ नूं मुख रखदिया होया अज वाले दिन सतगुरां ने फिर ये बचन किया सीगा जदों पंचम पातशाह जी की शहादत हुंदी है कि भाई हुण शांति का जिहड़ा दौर है वो बतीत हो चुका है। हुण निमरता की जिहड़ी हद है वो खत्म हो चुकी है। निमरता की हद पंचम पातशाह जी के वेले खत्म हो गई है जदों लगातार 5 दिन तत्ती तवी ते बैठे सन। निमरता सीगी, वो निमरता का शिखर सीगा। हुण ये जिहड़ा जुल्म हो रहा है ये धक्का हो रहा है, अगां सहन नहीं होएगा। दिन पातशाह जी ने फिर तलवार चक लई सी, तलवारां पहन लईआं सन ते छेवें पातशाह धन गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने शरीर के उपर जदों अज वाले दिन तलवारां पहनियां मेरी ते पीरी नूं इकट्ठियां कीता और उस वेले फिर बाबा नत्था जी ते बाबा अब्दुल्ला जी जो ढाडी सिंह सन जिन्होंने फिर पातशाह जी ने स्पैशल अज वाले दिन बुलाया सीगा और उन्होंने आख्या सीगा कि भाई
ਰਬਾਬੀ ਸਿੰਘ, ਕੀਰਤਨੀय ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗਿਆਨ, ਸ਼ਬਦ ਗਾਉਣੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ, ਆਨੰਦ ਖੇੜਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਅਤੇ ਵੀਰ ਰਸੀ ਵਾਰਾਂ ਗਾਓ ਅਤੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਭਰੋ। ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਧਾ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਦੂਸਰਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਦਿਨ, ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਗਹਿਰਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਆਏਗਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਇਤਿਹਾਸਕ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਲੜੀਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਠਹਿਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਔਰ ਪੀਰੀ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਸੰਤ, ਸਿਪਾਹੀ, ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ, ਇਹ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਦਰਿਆ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਦੋ ਸਿਧਾਂਤ, ਦੋ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਐਸੇ ਮਹਾਨ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀਆਂ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਹੋਣ, ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ ਜੀ। ਆਓ ਲੜੀਵਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਚਨ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਕਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਬਖਸ਼ ਕੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਕੇ, ਤਾਰ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਟਿਕੇ ਹਨ, ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਬੇਅੰਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਹੋਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਉ ਸੀਗਾ, ਉਮਾਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਈਏ ਔਰ ਨਾਲੇ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਦੂਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਗ ਵੀ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਅਤੇ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਆਈਏ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਧਰੋਂ ਉਸੇ ਲਾਲ ਚੰਦ ਜਿਹਦੀ ਸਪੁੱਤਰੀ ਹੈ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼ਹੀਦ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਪੁੱਤਰੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ, ਮੰਗਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਪੁਰੋਹਿਤ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਆ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ, ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਹੈ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਤਰੇਣਾ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਬਾ ਭਾਈ ਰੂਪਾ ਜੀ ਔਰ ਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਸਾਧੂ ਜੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਏ ਜੋਧ ਸ਼ਾਹ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਧੂ ਜੀ, ਭਾਈ ਧਰਮਾ ਜੀ ਅਤੇ ਬੇਅੰਤ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹਨ, ਕੁਝ
ਵੱਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਅੱਗੋਂ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਮੋਢੀ ਮੁਖੀ ਸਿੱਖ ਹੋਏ ਹਨ ਵੱਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਾਂਹ ਲੋਕ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਾਰਜ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬੜੇ ਚਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਡੀਕ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਉੱਧਰੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ। ਇਹ ਖਬਰ ਮਿਲਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ, ਠਹਿਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਛਕਣ ਛਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੋਹਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪਦਾਰਥ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਆਓ ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੇਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਭਾਵਨਾ ਸਹਿਤ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਹੋਏ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਨਬੰਦੀ ਅਰ ਪਰਵਾਰਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸੁਨੇਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਮਿਲ ਜਤਾ ਜੋਗ ਮੁਦ ਧਾਰਾ, ਅਤੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ, ਅਤੇ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ, ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ੁਭ ਨਾਨਕੀ ਰੋ ਮਰਵਾਹੀ, ਔਰ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਮਰਵਾਹੀ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਰ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਉ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਸਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਕਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਭ ਪਾਹੀ, ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਭੇਟਾਵਾਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦਰਿਆ ਜਿਤ ਕਿਤ ਜੇਤਕ ਆਈ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਵਾਣੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸੰਬੰਧੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਵਾਣੀਆਂ, ਇਸਤਰੀਆਂ, ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ, ਨਾਰੀਆਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਕਰ ਮੰਗਲ ਦੇਤ ਵਧਾਈ, ਔਰ ਆ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਔਰ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਧਾਈਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਿਲ ਗਾਵਤ ਸੁੰਦਰ ਗੀਤਾ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਰਲ ਕੇ ਬੀਬੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੀਤ ਵਿਆਹ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਆਨੰਦ ਵਧਾਵਤ ਚੀਤਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੰਗਤ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਸੰਬੰਧੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਚਾਉ ਹੈ। ਗੁਰ ਘਰ ਕੋ ਦੇਖ ਸਮਾਜਾ, ਔਰ ਸਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਡੇ ਹਨ, ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਡੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਰ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਪਸਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਸਮਾਜ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਮ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਨ ਪਤ ਮਹਾਰਾਜਾ, ਅਤੇ ਇੰਝ ਲੋਕ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਘਰ ਦੀ ਸੋਭਾ ਵਡਿਆਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ।
ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਬ ਸਰਾਹੈ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਕੇ ਸਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਲੀ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ ਉਦਿਓ ਪ੍ਰਤਾਪ ਮਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਸਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 3 ਵੱਡੇ ਜੰਗ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਜੰਗ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੇਵਲ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਕੀਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਹੈ, ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੂੰਜਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਵੱਖਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਹਨ, ਮਹਾਰਾਜੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਹੈ, ਬਹਾਦਰੀ, ਦਲੇਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਉਹ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹਨ। ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜੇ ਅਚੰਭਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਸੈਨਾ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰਾਸਤੀ ਸੈਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਰਣ ਕਰਤੇ ਸ਼ਾਹ ਹਰਾਇਓ। ਤੇ ਆਪਸ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਰਾਏ ਜੋਧ ਸ਼ਾਹ ਵਰਗੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਵੀ ਸੈਨਾ ਹੈ ਵੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਧਨੀ ਲੋਕ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲ ਕੇ ਰਣ ਕਰਤੇ ਸ਼ਾਹੋ ਹਰਾਇਓ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਉੱਚੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਦ ਪਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਓ। ਤੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਜ਼ਬਾ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਦਲੇਰੀ ਭਰੀ ਹੈ, ਜੋਸ਼ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਕੱਲੀ ਸੈਨਾ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਕੱਲੇ ਸ਼ਸਤਰ ਪਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੁਰਤ ਵੀ ਐਸੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲ ਕੇ ਸਲਾਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਯੋਧੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੰਗ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਰਨੈਲ ਜਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰ ਹੈ ਉਹ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਗਾਂਹ ਵੱਧਦੇ ਗਏ ਤੇ ਜੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਲਏ ਹਨ। ਅਸ ਅਪਰ ਨ ਜਗ ਮੈਂ ਕੋਈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੈਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯੋਧਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੁਖੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਦਲੇਰੀ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਨ ਸੰਗ ਜੰਗ ਮੈਂ ਜੋਈ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਇਨ ਸੰਗ ਜੰਗ ਚਾਹੇ ਜੋਈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਅੱਖੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੋਧੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਸਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਬੈਠ ਕੇ ਹਾਲ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੀਰਤਾ, ਉਹਦੀ ਦਲੇਰੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰ ਘਰ ਮੈਂ ਪੁਰਬ ਪੀਰੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਵਲ ਪੀਰੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਬਚਨ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਤੱਕ ਦਇਆ, ਧਰਮ, ਸਤ, ਸੰਤੋਖ, ਧੀਰਜ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਲੇ ਸਨ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੂਪੀ, ਉਹ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੱਕ 5 ਪਿਆਲੇ, 5 ਪੀਰ, 5 ਜਿਹੜੇ ਪੀਰ ਸਨ ਉਹ 5 ਪਿਆਲਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਨ। ਸ਼ਾਂਤੀ, ਹਲੀਮੀ, ਨਿਮਰਤਾ, ਸਤ, ਸੰਤੋਖ, ਦਇਆ, ਧਰਮ, ਧੀਰਜ, ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਪਾ ਲੱਪ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸਨ।
ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਲਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਮ ਸੀਗਾ, ਸੇਵਾ, ਸਿਮਰਨ, ਭਗਤੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਬ ਇਹਨਾਂ ਤੁਤੀ ਲੈ ਮੇਰੀ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਰ ਹੁਣ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਗੁਣ ਹੋਰ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਬ ਇਨਹੁ ਦੁਤੀ ਲੈ ਪੀਰੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੀਰੀ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੀਰੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀਗੀ, ਪੀਰੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵਿੱਚ ਮੀਰੀ ਵੀ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਸਰਦਾਰੀ ਤੇ ਅਣਖ, ਬਹਾਦਰੀ ਤੇ ਜੰਗ ਜੁੱਧ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ, ਇਹ ਗੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਲਪਾਲਾਪ ਭਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੋ ਜਸ ਜਗ ਛਾਇਓ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ ਜਾਂ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਛਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਿਮਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਕੱਲੇ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ, ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰਾਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਨੇ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਮਰਾਜਨ ਐਸ਼ਵਰਜ ਪਾਇਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅਚਰਜ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਭਾਈ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਫਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਹੋਵੇ ਦੋ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕੌਤਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਹਨ। ਇਤਿਆਦਿਕ ਮਿਲ ਮਿਲ ਭਾਖੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ, ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵਿਆਹ ਦੇ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣੇ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦਲੇਰੀ, ਬਹਾਦਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੰਗ ਹੈ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰਣਗਾਥ ਬੂਝ ਅਬਿਲਾਖੈ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਰਣਗਾਥ ਬੂਝ ਅਬਲਾਖੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਵੇਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਹਰੇਕ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਅ ਹੈ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਵੇਂ ਜੰਗ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਸੈਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੈ ਗਈ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਲਸ਼ਕਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਿਵੇਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਯੋਧੇ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਦਲ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤਾਂਘ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਨਿਤ ਗੁਰ ਢਿਗ ਸਭਾ ਵਿਸਾਲਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਵਿਆਹ ਕਾਰਜ, ਤੇ ਕਈ ਦਿਨ ਕਈ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਕਈ ਹਫ਼ਤੇ ਤੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਾਰਜ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਈ ਦਿਨ ਤਾਂ ਬਰਾਤ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਬਰਾਤ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਦੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਸਨ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਤ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਮੇ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਸਨ।
ਤੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਗਤ ਆਉਣੀ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੇ ਦੀਵਾਨ ਤੇ ਸਭਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਰਬਾਬੀ ਸਿੰਘ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਢਾਡੀ ਸਿੰਘ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਵੀਰਤਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਭਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਨੰਦ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਭ ਬੈਠਤ ਆਨੰਦ ਨਾਲਾ ਤੇ ਬੜੇ ਚਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਨਿਤ ਸਵਾਦਲ ਹੋਤ ਕਹਾਰਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗਿਆਨਮਈ ਸੁੰਦਰ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਰੂਪੀ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਬਾਬੀ ਸਿੰਘ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਿਤ ਸਵਾਦਲ ਹੋਤ ਆਹਾਰਾ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਪਕਵਾਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਤਮਿਕ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਆਤਮਿਕ ਜਿਹੜੀ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਬਲਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਕਵਾਨ ਛਕ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਖਟ ਰਸ ਕੇ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਤੇ ਖੱਟੇ ਪਦਾਰਥ ਬੇਗਿਣਤ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁ ਰਾਗ ਰੰਗ ਨਿਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਗ ਤੇ ਆਨੰਦ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੋਜ ਤਮਾਸ਼ੇ ਬੇਅੰਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਰਬਾਬੀ ਸਿੰਘ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਰਾਗ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਗ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯੋਧੇ ਰਲ ਕੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਥੇ ਬਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਧਾਵਾ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਈ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ 'ਤੇ ਜਾਂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਜੌਹਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਘੋੜੇ ਭੱਜਦੇ ਹਨ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਤਕਾਬਾਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯੁੱਧ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਰੰਗ ਹਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਫਿਰ ਜੰਗੀ ਅਭਿਆਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਦੇਖ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਰੰਗ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨਿਜ ਧਨ ਮਾਨ ਮਿਲ ਜੋਵੈ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਜ ਧਨ ਮਾਨ ਮਿਲ ਜੋਵੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਦੂਰ ਤੋਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਭਾਵੇਂ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਵੱਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗੋਂ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਇਤਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮਾਹੌਲ ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਨ ਭਾਗ ਵੱਡਾ ਸੁਭਾਗ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਨਿਜ ਧਨ ਮਾਨ ਮਿਲ ਜੋਵੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਧਨ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਜਿਨੇ ਆ ਕਰਕੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ, ਔਰ ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਨ ਮੰਗਤ ਜਨ ਸੁਨ ਆਵੈ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੰਡ ਲੋਕ ਜਾਂ ਮੰਗਤੇ ਭਿਖਾਰੀ ਜਾਂ ਅੱਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਦੂਰ ਕਈ ਨਗਰਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਚੱਲ ਕੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਧਨ ਧਾਨ ਬਸਨ ਬਾ ਪਾਵੈ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗਰੀਬਾਂ ਨਿਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਖੁਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਨ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਵਧਾਈ ਦੇ ਕਰਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਸ ਗਾਵਤ
ਵਿਵਿਧ ਪ੍ਰਕਾਰੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਜਸ ਕਰਦੇ, ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਬੇਅੰਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਗਰੀਬ ਅੱਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਨ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੈ ਸਤਿਗੁਰ ਕਰਤ ਉਚਾਰੇ। ਤੇ ਹੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੈ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੌਣਕਾਂ ਬਹਾਰਾਂ ਹੋਣ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋਵੇ। ਸਹਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿਨ ਇਸ ਬਿਦ ਕੇਤਕ ਬੀਤੇ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਗਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਭਿਆਸ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਸਭਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਦਿਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਬਤੀਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਭ ਕਰਤਵਿਆ ਕੀ ਰੀਤੇ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਹ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਸਭ ਕਰਤ ਵਿਆਹ ਕੀ ਰੀਤੇ। ਸਾਰੇ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ, ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਧੁਨ ਉੱਚੀ ਬਾਜਤ ਬਾਜੇ। ਤੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਜੇ ਉਹ ਵੱਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਧੁਨ ਉੱਚੀ ਬਾਜਤ ਬਾਜੇ। ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਵਿਆਹ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਵਜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਜ਼ ਉਹ ਵੱਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਰਨਾਏ ਮ੍ਰਿਦਗਨ ਸਾਜੇ। ਤੇ ਸਹਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਢਾਡੀ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਿਫਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਰਦੰਗ, ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਬਾਬ, ਸਾਜ਼ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਦੇ ਢੱਡ ਸਰੰਗੀ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਦੇ ਰਬਾਬ ਵੱਜਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਮਿਰਦੰਗ ਵੱਜਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਦੇ ਢਾਡੀ ਸਿੰਘ ਵਾਰਾਂ ਗਾਇਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਨ ਮਿਲੀ ਬਰਾਤ ਸੁਹਾਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਗਨ ਮਿਲੀ ਬਰਾਤ ਸੁਹਾਈ। ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਤਿਆਰ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਤਿਆਰ ਹੋਏ। ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਤ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਗਨ ਮਿਲੀ ਬਰਾਤ ਸਹਾਈ। ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਗਏ, ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ, ਸੋਹਣੀ ਬਰਾਤ ਸੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਦੁੱਤ ਬਸਨ ਵਿੱਚ ਭੂਖਣ ਛਾਈ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਸੁੰਦਰ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕਢਾਈ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀਰੇ, ਲਾਲ, ਨੀਲਮ ਜਿਹੜੇ ਮੋਤੀ ਉਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੋਹਣੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਨਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੋਭ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਜਪੁਰ ਮੈਂ ਕਰਨ ਢੁਕਾਊ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਤ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਇਸੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਈ ਲਾਲ ਚੰਦ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬਰਾਤ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਨਿਜਪੁਰ ਮੈਂ ਹੈ ਕਰਨ ਢਕਾਊ, ਨੇੜੇ ਹੀ ਬਰਾਤ ਦਾ ਢਕਾਊ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਤ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਹਿ ਬਾਹਨ ਲੀਨ ਸਕਾਊ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੱਥ ਜਾਂ ਘੋੜੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਰੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਥ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਬਰਾਤ ਨੇੜੇ ਹੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਗੁਰ ਚੱਲੇ ਰੂਪ ਅਬਿਰਾਮੂ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਵੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਲ ਚੱਲੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਿਆਂ ਮਨ ਮੋਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਿਆਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਦੀਦਾਰੇ ਕਰੀਏ,
ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਹ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕੋ ਧਾਮੋ, ਤੇ ਜਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਭਾਈ ਲਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਸਹੁਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਧਰ ਜੋਧ ਹਾਥ ਪਰ ਹਾਥਾ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਸਹਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤੀਸਰੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੜੇ ਰਾਏ ਜੋਧ ਸ਼ਾਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਜੰਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਫੱਟ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬਣੇ ਹਨ। ਤੇ ਸੋਹਣੀਆਂ ਪੁਸ਼ਾਕਾਂ ਪਹਿਨ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਬੜੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਭੇਟਾਵਾਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਬਰਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਭ ਭੱਲੇ ਤ੍ਰੇਹਣ ਸਾਥਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਸਹਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤ੍ਰੇਹਣ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਸਮੁਦਾਏ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਭਾਵੇਂ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਭੇਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਦੇ ਹਨ, ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਵੀਰ ਸੰਗ ਸ਼ਬ ਪਾਏ, ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਯੋਧੇ ਬਹਾਦਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਜੰਗ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਪਾ ਲੱਪ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਬਰ ਵੀਰ ਸੰਗ ਸ਼ਬ ਪਾਏ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਹਾਦਰ ਯੋਧੇ ਹਨ, ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੂਰਮੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਧਰ ਸਿਪਰ ਖੜਗ ਨਿਜ ਅੰਗਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਢਾਲਾਂ ਪਹਿਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਤਰ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਸੋਹਣੀਆਂ ਪੁਸ਼ਾਕਾਂ ਪਹਿਨੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵੀ ਸਜਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਧਰ ਸਿਪਰ ਖੜਗ ਨਿਜ ਅੰਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਢਾਲਾਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜੀ ਕਹੈ ਬਹਾਦਰ ਜੰਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲੇ ਸ਼ਸਤਰ ਪਹਿਨਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕੁ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਸੈਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਡਿੱਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੀਰ ਬਹਾਦਰ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਯੋਧੇ ਹਨ, ਸਹਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਬਹਾਦਰ ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਨ ਮੇਲ ਅਮਰ ਸਭ ਚਾਲੇ, ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਤ ਉਹ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੌਂ ਦਿਸ਼ ਮੈਂ ਭੀੜ ਵਿਸਾਲੇ, ਤੇ ਉਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਨਗਰ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੜਕ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਕਵੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚਾਹੋ ਦਿਸ ਮੈਂ ਭੀੜ ਵਿਸਾਲੇ, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਉੱਧਰ ਹੀ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਹੈ। ਪੁਰ ਵਿਖੇ ਗਰੀਜੇ ਪੁਜਾਰਾ, ਤੇ ਉਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲੀਆਂ
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਨ ਗਨ ਮਾਨਵ ਸਭਨ ਮਝਾਰਾ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਸੋਹਣੀਆਂ ਪੁਸ਼ਾਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਚਾਅ ਹੈ। ਤਰ ਭੂਖਣ ਵਸਤਰ ਨਵੀਨੇ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੋਹਣੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਰਤਨ ਜੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਔਰ ਸੋਹਣੇ ਕੀਮਤੀ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਵਸਤਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਬਨ ਸ਼ੈਲ ਫਿਲਤ ਰਸ ਲੀਨੇ। ਤੇ ਬੜੇ ਸ਼ੈਲ ਛਬੀਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਿਫਤ ਹੈ, ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾ ਕਰਕੇ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋਣ, ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਣ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਵੇਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਇਤਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਗਨ ਬਾਦਤ ਬਜੇ ਵਿਸਾਲੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਵੱਡੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਾਰੇ ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਜੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਰਾਤ ਜਦੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਜ਼ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੱਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਭ ਆਗੇ ਦੂਲੋ ਚਾਲੇ। ਤੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਦੁਲਹਾ ਲਾੜਾ ਭਾਵ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹਨ। ਸਿਰ ਸ਼ੇਖਰ ਸੁੰਦਰ ਸੋਭੇ। ਤੇ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀਸ ਉੱਪਰ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਈ ਹੈ ਤੇ ਕੀਮਤੀ ਰਤਨ ਤੇ ਮੋਤੀ ਜੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਸੋਭਾ ਹੈ। ਨਰ ਨਾਰ ਜਗਤ ਮਨ ਲੋਭੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨਰ ਨਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਜਾਂ ਇਸਤਰੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਖ ਕੇ ਮਨ ਲੁਭਾਏਮਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਮੋਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਾਨ ਸੋਭਾ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਹੈ। ਇਮ ਗਮਨੇ ਕਰਨ ਟੁਕਾਊ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਰਾਤ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਢਕਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਰਾਤ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਰਖਾਵਤ ਬਿਤ ਜਿਤ ਜਾਊ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਅਨੇਕਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਤੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਧਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਖਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੰਗਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੇਅੰਤ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਤੇਗ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਕਾਰਜ ਦਾ ਇਤਨਾ ਚਾਅ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੋੜਵੰਦ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਗਤਾ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਸਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਬ ਲਾਲ ਚੰਦ ਹੋਏ ਆਗੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਨਗਰ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਭਾਈ ਲਾਲ ਚੰਦ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਤ ਪਹੁੰਚਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਘਰ ਆਇਆ। ਤਬ ਲਾਲ ਚੰਦ ਹੋਏ ਆਗੇ, ਤੇ ਭਾਈ ਲਾਲ ਚੰਦ ਅੱਗੇ ਖੜ ਕੇ ਬਰਾਤ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਰ ਮਿਲਨੀ ਪ੍ਰੇਮ ਸੁਭਾਗੇ। ਤੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਭਾਈ ਲਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਰ ਅਗਰ ਬਿਲੰਦ ਅਕੋਰੰ। ਤੇ ਭਾਈ ਲਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਮਾਣੇ ਸੇਵਕ ਵਜੋਂ ਹੀ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਨਿਮਾਣੇ ਜੇ ਸੇਵਕ ਵਜੋਂ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਲਾਲ ਚੰਦ ਨੇ ਕਦੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਨਿਮਾਣਾ ਜਿਹਾ ਸੇਵਕ ਹਾਂ, ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਗੁਜਰੀ ਹੈ,
ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਧਨ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਦੌਲਤ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਪਦਾਰਥ ਕੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇਖੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਹਨ, ਅੱਤ ਦੇ ਖੁਸ਼ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਉੱਚੀ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹਨ, ਪਰ ਧੰਨ ਹਨ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ, ਬਾਜਾਂ ਦੇ, ਤਾਜਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਸੋਭਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਜਿਹਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਉਹ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਭੇਟਾਵਾਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਲਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲੇ, ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਦਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਹ ਖਰੋ ਹੋਏ ਕਰ ਜੋਰ, ਤੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਸ ਝੁਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹਨ। ਪਗ ਪੰਕਜ ਕੋ ਲਪਟਾਇਓ, ਤੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕਰਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਲਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ। ਹੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਹੋ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਭਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵਾਜਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਸਹਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਲਾਲ ਚੰਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਕਹਿ ਕਰ ਹੱਥ ਉਠਾਇਓ, ਸਹਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਲਾਲ ਚੰਦ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਪਕੜਿਆ, ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਲਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਮਿਲ ਅੰਕ ਗਇਓ ਨਿਜ ਧਾਮਾ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਲਾਲ ਚੰਦ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਕੰਠ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਮਿਲ ਅੰਕ ਗਇਓ ਨਿਜ ਧਾਮਾ। ਭਾਈ ਲਾਲ ਚੰਦ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੰਠ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਤੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਸਮਝਿਆ, ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਿਵਾਜਿਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਲਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਅਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਹਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਕਰ ਤਿਆਰ ਭਲੇ ਸਭ ਸਾਮਾਨ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਬਰਾਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛਕਣ ਛਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਈ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਭਾਏ, ਤੇ ਸਹਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਗਏ, ਖੁਸ਼ ਹਨ। ਸਸੁਰਾਲ ਦਵਾਰ ਲਗ ਆਏ, ਤੇ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਤ ਹੈ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਕੁਲ ਰੀਤ ਕਰੀ ਨਰ ਨਾਰੀ, ਤੇ ਨਰ ਨਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਰਾਤ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਰੀਤੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੁਨ ਹਟ ਕਰ ਡੇਰਾ ਕੀਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮਿਲਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਬਰਾਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਰਾਤ ਦਾ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਡੀ ਸੈਨਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਿਛਾਂ ਹਟ ਕੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਔਰ ਅਦਕ ਕੋਲਾਹਲ ਚੀਨਾ, ਤੇ ਨਰ ਨਾਰੀਆਂ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਭ ਟਿਕੀ ਬਰਾਤ ਆਨੰਦੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਨੰਦ ਦੇ ਸਹਿਤ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਤ ਹੈ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਉੱਥੇ ਟਿਕ ਗਈ ਹੈ, ਠਹਿਰੀ ਹੈ। ਗਨ ਮੰਗਲ ਪੇਖ ਹਰ ਖੰਦੇ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਤਨਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਮੰਗਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਉ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਪਕਵਾਨ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ, ਮਠਿਆਈਆਂ ਵਰਤਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਨਰ ਨਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ ਹਨ। ਅਗਲੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਔਰ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜਿਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਹੈ, ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਿਵਸ। ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮੀਰੀ ਅਤੇ ਪੀਰੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ ਬੱਧੀਆਂ, ਇੱਕ ਮੀਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪੀਰੀ ਦੀ, ਇੱਕ ਅਜ਼ਮਤ ਦੀ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੀ, ਇੱਕ ਰਾਖੀ ਕਰੇ ਵਜ਼ੀਰੀ ਦੀ। ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ਸਤਰ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਿਆ ਉਹ ਆਰੰਭ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਤਖਤ ਸਜਾਏ ਸਨ। ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਿਵਸ ਦੀ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ, ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਹੋਣ ਜੀ। ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਧੰਨਵਾਦ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਿਰਜਣਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਿਵਸ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਭਾਵਨਾ ਸਹਿਤ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਹਰ ਗਤੀਵਿਧੀ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਵਾਸਤੇ ਬੈਲ ਨੂੰ ਰਿੰਗ ਕਰੋ।